कित्थे जाना कित्थे खाना, ये सब मालक दा पाना। ये सब दाना पानी तेरा है, सब दाना पानी तेरा है। सब दाना पानी तेरा है, सब दाना पानी तेरा है। तू चुगदा फिरदा जेड़ा है, सब दाना पानी तेरा है, सब दाना पानी तेरा है। फिक्र कादी रोजगारां दी, उतम करना रख जारी, रुत दूर नहीं बहारां दी। उतम करना रख जारी, रुत दूर नहीं बहारां दी। क्यास नहीं लगना तेथों यारा, जट्टा ओदा घेरा है। बसंत कौर पंजाबी साहित्य का एक अनमोल गहना है। मैम दे नॉवल परिवारक कदरां कीमतां दीयां गल्लां करदे ने ते हज़ारां लोकां दी दिलां विच वसदे ने। यह सिलसिला बड़ा लंबा चलिया आ रहा है। मैम दी इकलौती बेटी कैनेडा विच वसदी है ते आप वो इत्थे चंडीगढ़ विच रहिंदे ने। थोड़े दिन पहला उन्होंने अपनी आत्मकथा दाना पानी पब्लिश की है ते मैं अज उन्होंने इंटरव्यू करन जा रही हूँ। बीबी जी मिशा मैडम होनी आए ने, बैठो तुसी। मैम सत श्री अकाल, की हाल है? मैं ठीक हाँ मैम, तुसी सुनाओ? मैं चंगी भली है, मैनू की होया? बहुत वधिया मैम। सत श्री अकाल बेटे, सत श्री अकाल। बैठो पुत्र। हाँ जी। मैं कहा मेरे इस नावल की पहली इंटरव्यू मैं मिशा ने ही देनी है। ले मैम, मैं तुहाडे नाल नाराज नहीं सी हो जाना जे तुसी मेरे तो पहला किसी होर नूं इंटरव्यू दे दिंदे। लै ऐ मैं तेनू नाराज होण दिन्नी आ? हाँ सच, तेनू इस नावल का कवर किवें लग्या? मैम बहुत ही सोहना, तुहाडे सारे नॉवल्स के कवर हमेशा बहुत सोहने हुंदे ने। मैनू इहदा नाम भी बड़ा वधिया लग्या जी, दाना पानी। वैसे मैम अपनी आत्मकथा का नाम दाना पानी क्यों? गुरु नानक देव जी की एक तुक है, नक नथ खसम हथ, किरत तके दे, जहा दाने तहा खाने, नानका सच है। मैं अपने जिंदगी के सफर तो जो कीमती सबक सीखिया है वो ये कि मालिक ने जिथे थोड़ा दाना पानी रखता उत्थे जाके तुसी खाना ही खाना। जे असी परमात्मा की रजा विच आत्म समर्पण या सरैंडर करके चलीए तो जिंदगी बड़ी सुखाली चीज़ है, इन्नी औखी चीज़ नहीं। तुसी हस के चलो या रोंदे पिटदे चलो, पहुंचना तो उत्थे ही है ना जिथे मालिक ने थोड़ा दाना पानी लिखा है। खैर मैं सार ते न पहुंचा, पहला थोनू विषय बारे दसा। मेरे नावल के दो भाग ने, पहला भाग बिरह ते दूजा भाग मिलाप। मैम बिरहा क्यों ते मिलाप क्यों? दसदी हां। पहला भाग शुरू होंदा है 1948 तो। नाभे नेड़े एक छोटा जिहा पिंड आलोवाल है। साडे टब्बर दे सारे जीसी घर च, माँ बाप दादा दादी ताया चाचा ते बहुत सारे न्याणे।
ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵਿਹੜੇ ਚੁੱਗੇ ਪਿੱਪਲ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਟਾਹਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਅੱਬ ਦੀ ਛਾਂ ਵਰਗੀ ਸੀ।
ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੀ। ਆਪਦੀ ਵਿਧਵਾ ਧੀ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਕਾੜਨੀ ਚ ਦੁੱਧ ਕਿਹਨੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ? ਹੁਣੇ ਪਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਭੈਣ ਜੀ। ਬਸ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤੜਕੇ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਉਤਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਨੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖਿਓ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਲੈ ਫੜਾ ਇੱਧਰ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆ। ਲੈ ਫੜਾ ਥਾਲ। ਭੈਣ ਜੀ ਛੇ ਨੂੰ 2 ਟੁਕ ਖਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰੀ ਭੁੱਖੀ ਆ। ਨੀ ਤੂੰ ਖੜੀ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਐ। ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਸਿੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ? ਇਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਆ। ਗੋਲੀ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਹਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਮਰੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਫਾਹਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰਨੀ। ਵੱਡੇ ਖੀਵੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿਓ ਰੀਡਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ। 4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਰੀ ਨੂੰ। ਨਿਆਣਾ ਨਿੱਕਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਬੰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਨੇ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਪਰ ਭਾਈ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਉਹ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਲਈ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀਆਂ? ਚਲੋ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਤਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਨਾਨੀ ਜਾਤ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇਣ ਆਪਣੀ ਧੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਪਲੂਗੀ। ਤਾਈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਸਬਰ ਕਰਤੀ ਏ। ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਹੀ ਬਗਾਨੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੋਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤਾਈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਸਮਝੂ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਟੱਬਰ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਆਪੇ ਸਮਝੂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਹੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੈ ਵੀ ਕਾਕਾ ਪੜ੍ਹ। ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿਓ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿਓ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਇਆ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕੌਣ ਕਰਾਇਆ ਕਰੂਗਾ? ਧੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੱਸੇਂਗੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੱਸਿਆ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੋਵੇਂਗੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੋਇਆ ਧੀਏ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ, ਇਲਤਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਿਆ ਕਰੀ ਧੀਏ। ਨਾਲੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਨਾ ਖੇਡਿਆ ਕਰੀ। ਹੋ ਮਾਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨ ਰੰਗਲੇ ਜੱਗ ਦੀਆਂ ਉਜੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਲੈ ਜੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਤਤੜੀ ਦਾ ਕਾਵਾਂ ਵੇ ਸੁਣ ਕਾਵਾਂ, ਲਿਖੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਫੜਾਵਾਂ। ਕਾਵਾਂ ਵੇ ਸੁਣ ਕਾਵਾਂ, ਵੇ ਲਿਖੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਫੜਾਵਾਂ। ਵੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਡਾਡੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਵੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਡਾਡੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਦੂਰ ਕਰੀ ਨਾ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਵਾਂ। ਕਾਵਾਂ ਵੇ ਸੁਣ ਕਾਵਾਂ, ਵੇ ਲਿਖੇ ਅਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਫੜਾਵਾਂ। ਕਾਵਾਂ ਵੇ ਸੁਣ ਕਾਵਾਂ, ਵੇ ਲਿਖੇ ਅਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਫੜਾਵਾਂ। ਜੰਮੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਗੀ ਵੇੜਿਆਂ ਚ ਚੁੱਪ ਵੇ, ਹਾਸਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਪ, ਸਾਡੇ ਰੋਣ ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੇ। ਭੁੱਲ ਕੇ ਲੱਥੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੇ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੇ। ਪਾਵਾਂ ਹੈ ਪਾਵਾਂ, ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਕੇ ਕੀਰਨੇ ਪਾਵਾਂ। ਪਾਵਾਂ ਹੈ ਪਾਵਾਂ, ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਕੇ ਕੀਰਨੇ ਪਾਵਾਂ। ਵੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਡਾਡੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਵੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਡਾਡੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਦੂਰ ਕਰੀ ਨਾ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਵਾਂ। ਕਾਵਾਂ ਹੈ ਕਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਫੜਾਵਾਂ। ਕਾਵਾਂ ਹੈ ਕਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਫੜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਲੈਣ ਆਉਂਗਾ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ, ਜਾ ਜਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੱਚੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਮਾਮਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਡਾਚੀ ਆਈ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਆਈ। ਬੀਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਘਰੇ ਸਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੱਡੇ ਖੀਵੇ ਕਿਸੇ ਦੁਹਾਜੂ ਨਾਲ ਵਿਆਹਤਾ। ਪੁੱਤ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਦੇ ਨਾਨਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਚੰਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਕਹੇਂਗੀ ਨਾ? ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੀਬੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾਨਕੇ।
ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੀਬੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜੂ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜੂ? ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਵਕਤ ਆਪ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੇੜਨਾ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਰੱਬ ਕਰੂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਧਰ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਜਵਾਕ ਹੋ ਜੂ, ਉਹਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸਾਲ ਕੁ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹਦਾ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰ ਚੱਲਿਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਬੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ। ਮਾਂ ਵੱਡੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਹੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਖੀਵਾ ਛੋਟਾ ਖੀਵਾ। ਦੇਖ ਲੈ ਭੈਣੇ, ਮਾਂ ਧੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਜਮੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਉਹੀ ਜਾਣੇ। ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਗਨ ਵਾਲਾ ਅੰਨ? ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੇ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਰੱਖਤਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਣ ਆਉਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਨੇ ਦੀਆਂ ਰਿਊੜੀਆਂ ਖਾਊਂ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਊਂ। ਹਰੀ ਹਰੀ ਡਾਲੀ ਉੱਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ, ਇੱਕ ਕੁੰਗੀ ਉੱਡ ਗਈ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਵਿਛੋੜਾ। ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਲਾਡੋ ਰਾਣੀ ਸੋਹਰੇ ਚੱਲੀ। ਹੋਇਆ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਕੈਸਾ ਖੇਲ, ਲਾਡੋ ਰਾਣੀ ਸੋਹਰੇ ਚੱਲੀ। ਲਾਡੋ ਰਾਣੀ ਸੋਹਰੇ ਚੱਲੀ। ਆ ਜੁੱਤੀ ਤੂੰ ਪਾ ਲਾ, ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣੇ, ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂੰਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਏਂਗੀ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਖਬਰ ਕਦੋਂ ਆਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਚਲ ਚੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਭੈਣੇ ਬਰਾਤ ਤਾਂ ਚਲੇ ਵੀ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਰੱਬਾ ਰੋ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਕੂਕ ਨਿਵਾਣੀ ਦੀ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸਾਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇ ਹੋਏ ਸਭ ਸੁਪਨੇ ਲੀਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ओ ना पुत भुले नहीं है, हैं? तू बड़ी होएगी ना फिर तेरा मकलावा तोरांगे, हले तू छोटी है। रब छुप गया केड़ी था हथा विच वाके चार लकीरा, हाय रब छुप गया केड़ी था हथा विच आसमान दी बुक्कल चों सब ਲਈ ममता बरस रही है। शायद उसे ममता ने मैनू संभालिया। दिन निकलते गए, मैं निक्की तो वड्डी हो गई। मेरे अंदरला जख्म नहीं भरिया, वो उसी तरह ही रहा। पर शायद समय की धूल ने उसनू दबा रखा। मैं अंदरों खाली खाली ते बाहरों भरी भरी दिसण लग गई। हुण कहानी का दूजा भाग मिलाप। गल है 1962 की। हिंद चीन की लड़ाई। उच्चे पहाड़ों ते लगी फौजी छावनी। हाँ जी कोई नहीं, सारियां आ जाएंगियां जी। जनाब लो जी आ गया लांस नायक महताब सिंह जी। बुलाया तो हौलदार महताब सिंह नूं सी। चल चंगा होया तू भी आ गया। सब जनाब इन्हां दोहां दे नां ने बड़ा हैरान कीता। बुलाई दा एक नूं है ते हाजिर दूजा हो जांदा है। सिर्फ नौए नहीं जी, साडे पते भी तकरीबन इक्को जी ने। अच्छा ये महताब सिंह छोटा खीवा ते मैं महताब सिंह बड़ा खीवा। किन्नी क वेते ने भी पिंड तुहाडे? जम्मी सामने ने जनाब। बह पंचायतां अड्डो अड्ड ने जी। किते आए ना होवे भी चीनियां दी गोली चले हौलदार महताब सिंह वल ते वजे लांस नायक महताब सिंह दे। गोली ने केड़ा ना पुछ के बजना हुंदा जी। हाँ पर ये भी ना होवे शहीद होवे एक महताब सिंह ते खबर दूजे दे घरे पहुंच जावे। तां भी कोई ना जी, मेरे पिछे रोने वाला कोई है नहीं। रिपोर्ट ये आई आ पिछले 24 घंटिਆਂ 'ਚ चाइनीज़ आर्मी 18 किलोमीटर अगे आ गई। ते हुण जिहड़ी फ्रंट लाइन आ पहाड़ी तो अगे ही आ। अगले 24 घंटिਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ पोस्ट बनानी पैनी आ। बन सकती है साहब। बन तो सकती है पर हर 2-2 घंटे बाद उधरों मोटार शैलिंग हो रही है। एडवांस पार्टी भेजनी पैनी है।
आ जाओ जी। ठंड ने अल्लाह अल्लाह कराई पई है। 10 पूरे ने जी। 10? महताब से तू ब्याह ही नहीं करवाया हाले तक कोई हैं? होया ही नहीं जी। की गल? असल च मेरा पूरा खानदान 47 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। 2-4 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਯਾਰ ਫੱਕਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆ ਕਿ ਸੰਧੂ ਆ, ਜਣੀ ਦੀ ਹੈ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਦਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਐ ਬਚਪਨ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਿਆ ਹੋਊ ਜੀ? ਬਾਈ ਲੰਘ ਲੂੰਗਿਆ। ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਰੱਬ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਖੀਵੇ ਸਾਡੀ ਬੀਹੀ 'ਚ 2 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸੀ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਕਦੇ ਬੇਬੇ ਕਹਿ ਲੈਣਾ। ਉਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਪਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਭਰਤੀ ਖੁੱਲੀ, ਆਪਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਛੜੇ ਰਹਿਣ ਚ ਹਰਜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਥੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋ। ਰੱਬ ਕੰਨੀ ਦੇਖਦਾ। ਮਸੀਂ 8-10 ਕਨੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਨੀ ਕੈਂਪ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬਈ ਚੀਨੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ।
ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੈਨਾ ਮੈਡਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਬਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਿਤਾਬ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਲੋਕੇਟ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਖਬਰ ਦੇਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੂਗੀ। ਖੈਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ ਕਿ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ? ਤਿੱਬਤ ਤੇ ਹੁਣ ਚੀਨ ਕਾਬਜ ਆ। ਚੀਨ ਕਾਬਜ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ? ਓਏ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣੇ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਆ। ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੋ ਸਮਾਂ, ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦਾ। ਓਏ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਫੈਸਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਏ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣੇ ਆ, ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਖੜੇ ਆ। ਓਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ, ਉਹ ਖੌਰੇ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਹੀ ਦਿੰਦੇ। ਆਏ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ? ਹਰਨੇਕ ਸਿਆ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਘਰੇ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੋਲੀ ਮਾਰ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਓ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਓ। ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਤੰਬੂ ਲਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਪੱਟਣਾ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਤੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਲਾਇਆ। या जिंदड़िए रोएगी, कर कर वेड़ा या जिंदड़िए रोएगी।
सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। अब सामान ले आए जी। किहदा समान है? शहीद महताब सिंह का बिस्तर है जी। आउणी मौत स्टेशन गड्डी, सारी दुनिया जिसने लद्दी, इस मौत ने सुनने करते सारे जग दे आज जिंदड़िए रोवेगी, कर कर वेला या जिंदड़िए रोवेगी। तेरे अंदर वसदा साई। भाई जी इस कागज ते महताब सिंह दी पत्नी बसंत कौर दे दस्तखत चाहिए ने। बसंत कौर दा हजे मुकलावा ही नहीं आया, वो आप दे पेके ही रहिंदी है। कित्थे ने पेके? आलोवाल नाभे लवे। पता लिखा दूंगे। हाँ जी। हरदम गुरु दा मन्नी भाणा, हक पराया छट दे खाना, मानस जन्मा बोलक हीरा, ना कर तू बर्बाद जिंदड़िए रोवेगी, कर कर वेला या जिंदड़िए रोवेगी। भाई रोकी पानी पी ली। बीबी पानी पिया दूंगी या? पी लो जी। आ सामना पिंड आलो वाले जी। हाँ जी। कश्मीरा सिंह लंबड़दार के घर जाना जी। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੁਣ। ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜਦੇ ਸਾਰ ਵੱਡੇ ਬਾਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ? ਭੈਣਿਆ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਹਲੇ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੁਕਲਾਵਾ ਤੋਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ।
ਬੰਦਾ ਲੈ ਜੀ। ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹਾਦਸੋਂ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਕੋਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਲੰਘਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜੀ। ਆਲੋਵਾਲ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਵੈਸੇ? ਲੰਬੜਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿਉਂ ਦੇ ਜਾਣੇ ਜੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਲਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਛੋਟੇ ਖੀਵੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਭੈਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਉਹਦਾ ਮਕਲਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨੌਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਪ ਦਾ ਸਭੇ ਕੁਝ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਾ ਕੇ ਜੀ ਗੱਲ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰੀ ਜੰਨੇ? ਸਹੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸੈਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਸੰਭੋ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਬੜਾ ਲੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਬਾਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੱਬ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਜੰਮ ਦੀ ਕਿਸਮਤੀ ਮਾਰੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਦਾ ਬਾਪ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਨਾਨੇ ਨੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵਿਆਹ ਤੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਲੀ ਹੈ। ਬਾਲੀ ਸਾਊ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਯਾਰ। ਉੱਠੋ ਭਾਈ ਜੀ, ਸੰਭੋ ਆਪਦੇ हाँ चल। कोड़ी तेरी वे वीरा वैसे ऑरेंज बड़ी, कोड़ी तेरी वे वीरा वैसे ऑरेंज। भाई आ ब्याह मुंडा देख ले किवें भज भज चाह बरतन करदा। तू नवेड़ ले दातण, आपा भी डक्का तोड़ लिया कोई। लिया मैं दिया तू एवें कहनु हफलिया फिरदा। बाहर जाके तू पहले हलवाई देख। जा अंदर बैठ आराम ना जाके तू। मैं फिर मग्गर वाला चला भाई। जा ना ले आया तू चल। वे ये फड़ जाए रा वे वीरा आज रुसे आ फिरे वे मन भाभी कोई फौजी भी आया सी। फौजी किहड़ा आया सी? ओदा ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀਰਾ ਅੱਜ ਰੁੱਸੇ ਆ ਫਿਰੇ ਜੀਜਾ ਨਾਲ ਵੀਰਾ ਜਨ ਸੋਹਣੀ ਸਜੇ। ਮੌਸਮ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਦੇ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਧੁੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੀ। ਦੱਸੋ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਤ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ। ਵਿਆਹ 'ਚ ਕੋਈ 19 ਹੋ ਗਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਿਆਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ।
ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੋਂ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 5 ਕੁ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿਆਂ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦਨ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲੇ ਲੱਗਣਗੇ ਜੀ 5-6 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਤਾਂ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਜੀ ਪੂਰੀ। ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੀ ਸਹਿਚਾਰਾ ਜੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਫੌਜੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੌਜੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ? ਵੀਰਾ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਗੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਹਾਦਰ ਬਾਈ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ? ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਦੀ ਉਹ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਘੋਟਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਤੇਰਾ ਮਕਲਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ। ਆਹੋ ਮਿੰਦੇ ਵੀਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਵੀਰੇ ਤਾਂ 2 ਸੂਟ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੈ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤਾਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸਵਾਉਣ। ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਾਂ। ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀਰੇ ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਤੇਰੇ ਮੁਕਲਾਵੇ ਦਾ ਵੇੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਭਜਨ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਮੋਦਨ ਕੋਲੇ ਰਹੂਗਾ। ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਭੇਜਦੇ ਰਹੋ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭੈਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੂਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰਸਿੰਨੀ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿਵੇਂ? ਐਵੇਂ ਸਿੱਟ ਦੂਗੀ ਕਿਤੇ ਰਾਹ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਛੜਾ ਨਾ ਆਈਏ। ਨਹੀਂ ਲੈ 4 ਤਾਂ ਪੂਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੱਚਦੀ ਟੱਪਦੀ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਤੇ ਲੱਡੂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ? ਹਾਂ ਸੱਚ। ਕੋਈ ਨਾ, ਪਰਸੀਨੀ ਦੇ ਘਰ ਲੱਡੂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹਲੇ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਹੋ ਆਹੋ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੰਡ ਦੋ ਇਹ ਲੱਡੂ, ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਲਟਾ ਹੀ ਜੁਗ ਆ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਪਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਡੂ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਫੇਰ ਵੰਡ ਲਾਂਗੇ। ਲੈ ਜਾ ਪੁੱਤ ਲੈ ਜਾ। ਚੱਲ ਚੱਲ। ਭਾਬੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ। ਭਾਬੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੀ ਆਈਆਂ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਫੜਾ ਦਾਂਗੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਚੱਲ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਡੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ, ਤੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੁਕਾਨ ਸਾਂਭ ਲਈ। ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੌਦਾ ਤੋਲ ਦੇ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਲੈ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਲੈਣਾ ਹੋਊ ਉਹਨੇ ਕਿ ਦਾਣੇ ਲੈ ਆਊ। ਬਸ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਬਈ ਦਾਣੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ।
गया। नहीं चला, जा जा जा। तू देख कौन है? कोई है नहीं। बोल। ਮੋਦਨ ਵੀਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ, ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੋਟੀ ਆਈ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਈ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। रुक ता जा, गल कर दे। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜੀ। ਲੈ ਦੱਸ, ਲੱਸੀ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਸੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ। ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਰੂਗੀ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਹੋਇਆ ਕਰੇਂਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਕਰੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗਈ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਆ ਮੱਝ ਹੱਥ ਪਈ ਹੋਈ ਐ। ਲੈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਲੋ, ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਧਾਰ। ਲੈ ਨੀ ਬਹੂ, ਧਾਰ ਘਰ ਦੇ ਜਮਾਈ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਈਦੀ ਆ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਖੀਰ ਬਣਾਈ ਆ ਬੀਜੀ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਲੈ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਖੀਰ ਬਣਾਈ ਆ ਨੇ, ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਤੇ।
ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋ जी मैं सारी उम्र थोड़ियां खिदमतां करूंगी। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਦ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਆਪ ਸਬਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਖ मैंने ਦਿਖਾਉਂਦਾ तो ਏ आएगा तो क्या सी कि तू उन्हां दियां खिदमतां करेंगी। ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਲੈ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਆਹੋ ਕੰਧਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕੋਠੇ ਚੋਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੜਫਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੰਧਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਸਾਂਗੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਸਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਛੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂ ਪੀਤਾ ਪਾਣੀ ਛੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂ ਪੀਤਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਲੱਗੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਝੜੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਝੜੀਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਲਾਈਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਕੜੀਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਲਾਈਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਕੜੀਆਂ ਆ ਨੈਣ ਦਾ ਸੂਟ ਤੇ ਖੇਸ ਨਾ ਟਰੰਕ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇ ਆ ਲੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਂ ਹਾਂ ਪਾਲੋ ਆ ਲੱਭ ਗਈ ਦੇਖੀ ਆ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਭਾਬੀ ਆਏ ਕੋੜੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਤੈ ਲਾਇਓ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣੇ ਵੀਰੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖੇਸ ਤਾਂ ਟਰੰਕਾਂ 'ਚ ਧਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਖੜੇ ਨੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੀਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਘਰੇ। ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਭਾਫ ਕੱਢਦਾ। ਨੀ ਆਹ ਭਾਰੇ ਵਾਲੇ ਗਦਾਈਲੇ ਭਾਬੀ ਆਹੋ ਇਹੀ ਆਹੀ ਆ ਅੱਛਾ ਕੋੜੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰੀ ਭਾਈ ਆਏ ਆਏ ਹਾਏ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਭੂਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਲਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ। ਪੁੱਛ ਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੈ ਭੂਆ ਉੱਠ ਹਾਂ ਆ ਗਈ ਪੁੱਤ ਕੁੜੇ ਆ ਪਰਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰੋ ਪਟਰੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਭੂਆ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਦੱਸ ਪੁੱਤ ਕੀ ਕਹਿਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਖੀਵੇ ਤੋਂ ਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੁਕਲਾਵਾ ਤੋਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਨਾ ਪੁੱਤ, ਇਹੋ ਜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹਾਦਰ ਵੀਰੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਰੋਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਸ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਫਿਰ? ਵੀਰੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ? ਨਾ, ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁੰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਭੂਆ। ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੁਝਿਆ ਮੈਂ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ 5 ਦਿਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਮੋਦਨ ਕੇ ਘਰੇ। ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਵਿਆਹ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਕ ਸਾਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਬੜਾ ਮਾਨਸ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਮੰਨ ਗਿਆ। ਭੂਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਈ ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਖੀਵੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹਤੀ ਸੀ, ਮੁਕਲਾਵਾ ਤੋਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗਊ ਹੈ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਬਿਸਤਰਾ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। ਕਾਕਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਤਾਂ ਧਰੋਂ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਸੰਜੋਗ ਮੇਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਖ ਸਕੀਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਘਰ ਵਸਦਾ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਕੜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਢਕਿਆ ਜਾਊ। ਪਰ ਉਹ ਬੀਬਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਪੁੱਛ ਲਿਆ? ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੁੜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਅਣਜਾਣ ਮੱਤ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜੂ। ਮੈਂ ਤੇ ਭੂਆ ਨੇ ਸਲਾਹ ਰਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਥਿਆਉਣਾ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਤੋਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸਮਝਣ ਜੋਗੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਜੋ, ਨਾਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓਗੀ। ਫਿਰ 4 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ
ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਵਾਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਪੁੱਤ, ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਥੋੜੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਰਹੇ ਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹੋਰ 2-4 ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੇ, ਤੇਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੜ ਜੇ ਸ਼ਰਮ ਤੇਰੀ ਵੇ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਮੋਦਨ ਦੇ ਘਰੇ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਨੀ ਕੁੜੀਓ, ਆ ਕੜਾ ਕਰ ਲੋ, ਪਰੌਣੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਭੇਜਣੀ ਐ। ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨ। ਆ ਨਾਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਬਿਸਤਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਮੋਦਨ ਦੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਜੁੱਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਤਾ ਪਰੌਣਾ। ਨਾ ਕਾਕਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਬਈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜੂ। ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਘੋਟਿਆ ਕਰ। 24 ਘੰਟੇ ਐਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ। ਚੱਲ ਛੱਡੋ ਹੁਣ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਾਂ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਬੀਜਨੇ ਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਮਾਸਟਰਾਂ, ਐਡੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? 2 ਮਹੀਨੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? 4 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਨਾਲ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਮਾੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਮੁੜੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੱਸ ਫਿਰ ਬੇਬੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਦੇਖ ਲਓ ਪੁੱਤ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੀਏ ਤਿਆਰੀ। ਹੈ, ਕਰੀਏ ਤਿਆਰੀ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ, ਬੋਲੋ ਵਾਗਰੂ। ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਏ ਓ ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ 2 ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਣ, ਹਾਏ ਓ ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣ, ਹਾਏ ਓ ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ 2 ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਣ, ਹਾਏ ਓ ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਹਾਏ ਓ ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਜਾਂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ, ਉੱਥੇ ਮੇਲਣਾ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਨੀ। ਵਿਆਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਰ ਗੋਡੇ ਨੀ। ਹੋ ਇੱਥੇ ਜਾਂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ, ਉੱਥੇ ਮੇਲਣਾ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਨੀ। ਵਿਆਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਰ ਗੋਡੇ ਨੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਏ ਨੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਵੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਗੋਟੇ ਲਾਉਣ, ਹਾਏ ਓ ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ 2 ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਣ, ਹਾਏ ਓ ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣ, ਹਾਏ ਓ ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਹਾਏ ਓ ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੀ ਚਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਚਾਹ ਲੱਗੇ ਚੋਣਨੀ। ਹੋ ਲੱਡੂਆਂ ਨਾ ਸੋਹਣੀਏ ਮਖਾਣੇ ਲੱਗੇ ਗਾਉਣਨੀ। ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੀ ਚਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਚਾਹ ਲੱਗੇ ਚੋਣਨੀ। ਲੱਡੂਆਂ ਨਾ ਸੋਹਣੀਏ ਮਖਾਣੇ ਲੱਗੇ ਗਾਉਣਨੀ। ਜਾਗ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਗ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਗ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਬਾਬੀ ਲੋਣ, ਹਾਏ ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣ, ਹਾਏ ਓ ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ 2 ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਣ, ਹਾਏ ਓ ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣ, ਹਾਏ ਓ ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਹਾਏ ਓ ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ।
ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉੱਠੀ ਵੀ ਕਾਕਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ? ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਸੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿਆ? ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਭੈਣ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਮੱਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਧੋਖਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਓਏ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ। ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਏਗਾ? ਵਿਧਵਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿਆ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਹਰਾਮਪੁਣਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਊਂਗਾ। ਗੁੱਡੀ, ਓ ਗੁੱਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਹ ਜਾਮਣੀ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਆ? ਤਾਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹੋ ਰਹਿਣ ਤੇ ਭੀਮ ਸਿੰਘ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਵਸ ਲੈਣ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਸਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿਆ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣੂੰਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਹੋਣ ਲਈ ਨਾ ਕਹਿ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ? ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਲਿਆਓ ਓਏ ਗੰਡਾਸਾ, ਵੱਡਾ ਇਸ ਬੇਈਮਾਨ ਦਾ। ਚੱਲੇ ਆ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੱਗ ਤੇ ਕੱਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਪੀੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੱਗ ਤੇ ਕੱਲੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੱਗ ਦਾ ਤਾਨਾ ਉਲਟਾ ਖੈਰੋ ਵੇ ਰੱਬਾ ਅਸੀਂ ਵਾਂਗ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਵੇ ਰੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੱਗ ਦਾ ਤਾਨਾ ਉਲਟਾ ਖੈਰੋਂ ਵੇ ਰੱਬਾ ਅਸੀਂ ਵਾਂਗ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਵੇ ਰੱਬਾ
ਹਾਂ ਪਤਾਸਾ ਜੱਗ ਚੰਦਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿਰ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਤਾਸਾ ਜੱਗ ਚੰਦਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਡਾਟਿਆ ਅੱਗੇ ਕਾਦਾ ਜ਼ੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸਿਆ ਰੂਪ ਰਕੀਬਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੋਂ ਵੇ ਰੱਬਾ ਅਸੀਂ ਵਾਂਗ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਵੇ ਰੱਬਾ ਅਸੀਂ ਵਾਂਗ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਵੇ ਰੱਬਾ ਖਿੜਨਾ ਕਾਦਾ ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੱਚ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਮਖਮਲੀ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਹਾਏ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜਨਾ ਕਾਦਾ ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕੱਚ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਮਖਮਲੀ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਧੀਕਰ ਗਿਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗਮ ਦੀ ਖਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਸਭ ਬੋਲ ਤਿਲਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪਣੀ ਪੈਰੋਂ ਵੇ ਰੱਬਾ ਅਸੀਂ ਵਾਂਗ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਵੇ ਰੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੱਗ ਦਾ ਤਾਨਾ ਉਲਟਾ ਖੈਰੋਂ ਵੇ ਰੱਬਾ ਅਸੀਂ ਵਾਂਗ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਵੇ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿਛਾ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਹੀ ਕਰਦਾ ਐ ਖੜ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਖੜ ਜਾ ਉਹ ਚਾਚਾ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬਸੰਤ ਦਾ ਡੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਗੰਡਾਸਾ ਇਸੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਢਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਉਜੜੀ ਹੋਈ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਰਹੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਘਰੇ ਸਿਰੋਂ ਨੰਗੀ ਬੈਠੀ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਸੇ ਉਹ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਸਟਰਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਫੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਲਾਵੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਨਾਲੇ ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੀ ਅਣਖਾਂ ਕਿਹੜੀ ਅਣਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬਲਕਾਰ ਇਹ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਹਉਮੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਉਮੈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਸੰਤ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵਿਆਹਤਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਜਵਾਕੜੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਹੀ ਪਲੂਗੀ ਅਣਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਿਆਣੀ ਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਬਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਵਸੇ ਪਰ ਤੂੰ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪੜਾ ਲੈਂਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਸੰਤ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਪੜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਬਈ ਕੱਲ ਅਜੇ ਇਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਰਿਆ ਤੂੰ ਫੇਰ ਇਹਦੇ ਆਨੰਦ ਕਰਾਈ ਜਾਣਾ ਮੌਤਬਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤਬਾਰ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਨਖੇੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਛੀ ਨਾਲ ਵੱਟ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਰੂਹ ਕੰਬਦੀ ਆ ਰੂਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਵਧਾਈ ਚੱਲੋ
ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦਮ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਲਵਾਂ ਪੜਾਓ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰੋ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਉਸ ਗਰੀਬੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਭੂਆ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ वाह वाह बस भाई जी वाह। आओ जी बसंत कौर जी, आ गया थोड़े सौहरियां दा घर। लगता है जाम हो गया। खड़ जा आनी हो पुत। सत श्री अकाल मासी, पहुंच गई खबरां? मासी है मेरी, परला घर इन्ना दई, तू बेबे ही समझ ले। ਸਿਦਕ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ।
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਸੀਰਤ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਹਿਤਾਬ ਹੁਣੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮ ਕਥਾ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਇਹ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੋਵੇ। मैम हाँ? बीबी जी, बीबी जी की होया? उठो बीबी जी, मेरे की होया? रणबीर, बीबी जी की होया? बीबी जी, बीबी जी। ਦੀਵੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਛੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੰਨਤ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। सब कुछ अखी वेख रहा हो जग दा सिरजणहारा, अपने हथी दुनिया दा एक खेल बनाया सारा। दुख सुख हासे खुशियां गमियां उसे दा वरतारा, सब कुछ करे करावे आपे बंदा कौन विचारा, ये बंदा कौन विचारा। ਕਾਵਾਂ ਵੇ ਸੁਣ ਕਾਵਾਂ, ਲਿਖੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਫੜਾਵਾਂ। ਕਾਵਾਂ ਵੇ ਸੁਣ ਕਾਵਾਂ, ਵੇ ਲਿਖੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਫੜਾਵਾਂ। ਵੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਡਾਡੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਵੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਡਾਡੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਦੂਰ ਕਰੀ ਨਾ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਵਾਂ। ਕਾਵਾਂ ਵੇ ਸੁਣ ਕਾਵਾਂ, ਵੇ ਲਿਖੇ ਅਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਫੜਾਵਾਂ। ਕਾਵਾਂ ਵੇ ਸੁਣ ਕਾਵਾਂ, ਵੇ ਲਿਖੇ ਅਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਫੜਾਵਾਂ। ਹਾਸਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਪ, ਸਾਡੇ ਰੋਣ ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੇ।
साडी लोरियां दी भुख वे, लोरियां दी भुख वे। पावा है पावा पिट पिट के कीरने पावा, पावा है पावा पिट पिट के कीरने पावा। वे कहदी उस डाडे रब नूं, वे कहदी उस डाडे रब नूं दूर करी ना तियां तो मावा। कावा है कावा एक अर्जी हथ फड़ावा, कावा है कावा एक अर्जी हथ फड़ावा। मामा पीड़तियां दा है जोड़ केड़ा ताज वे, मूल नालों रठ देने वध दे ब्याज वे। चिड़ियां दसिरां उत्ते खेडदे ने बाज वे, खेडदे ने बाज वे। डावा है डावा किथे चरखी रंगीली डावा, डावा है डावा किथे चरखी रंगीली डावा। वे कहदी उस डाडे रब नूं, वे कहदी उस डाडे रब नूं दूर करी ना तियां तो मावा। कावा वे सुन कावा वे लिखे अर्जी हथ फड़ावा, कावा वे सुन कावा वे लिखे अर्जी हथ फड़ावा।